مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں آقا یقیناً باغ جنت ہے۔ حضور دا روزہ صرف جنت ہی نہیں، جنت نالوں بھی آلہ جے۔ وصل نہ آوے تسی اوتھے ہی رہن دیو، میں شعر پڑھنا پتہ نہیں تانوں بھی جوش آ جاندا، انہوں اوتھے ایکو جگہ وات ٹکی رہن دے۔ حضور دا روزہ صرف جنت نہیں، جنت نالوں بھی آلہ جے، کیونکہ جنت چ سب کچھ موجود مگر محبوب دا روزہ موجود نہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر دے روزے دے اوپر جنت بھی موجود جے۔ حضور فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جڑا زمین دا ٹکڑا جے اے جنت دا ٹکڑا جے۔ اج حاجی صاحب کہندے مولوی صاحب اللہ نے فضل فرمایا ریاض الجنہ دے اندر نفل دی توفیق مل گئی، کوئی کہندا ہے مینوں تلاوت دی توفیق مل گئی، میں کہنا میں پھر ابو بکر و عمر دی قسمت تے کیوں نہ قربان جاواں جڑے اس جنت دے اندر میرے محبوب دے نال آرام فرما رہے نے۔ اور اگلی گل بھی سنو، جنہ حاجیاں دے قدم لگ گئے ریاض الجنہ دے اندر، عمرہ کرن والیاں دے قدم لگ گئے ریاض الجنہ دے اندر، اللہ دی رحمت تو امید جے اللہ اونا حاجیاں نو بھی اٹھا کے تے جنتیاں دے نال ملا دیں گے۔ جہاں رہتے ہیں آقا یقیناً باغ جنت ہے، وہ اماں عائشہ کے، وہ اماں عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ شعر میں نہیں سمجھ آئے گا، میں دوسرے طریقے نہ سمجھانا۔ قیامت والے دن بندے آن گے، اللہ پوچھن گے کی لے کے آئے ہو؟ یا اللہ میں نمازاں لے کے آیا۔ اللہ فرمائے گا چل سدھا جنت دے اندر۔ تو کی لے کے آیا؟ یا اللہ میرے بچے حافظ قرآن، فرمایا چل تاج پا لے جا بیوی نو بھی نال جنت دے اندر۔ کوئی کہے گا مولا میں حج عمرہ لے کے آیا، اللہ فرماؤں گے سارے گناہ معاف ہو گئے، چل تمہیں جنت دے اندر۔ چل دیاں واری آ جائے گی امت مسلمہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ اللہ پوچھن گے عائشہ تو کی لے کے آئیاں؟ حاصل پور دے روشن ضمیرہ ذرا میرے ال ویکھنا۔ اما جان دی باری آئے گی، اما جان اپنے دوپٹے دا پلو پکڑن گیاں، او دی گنڈ کھولن گیاں اور اندروں چابی کڈ کے عرض کرن گیاں الہ العالمین گنبد خضرا کھول کے ویکھو میں تہاڈا محبوب لے کے آئیاں۔ وہ اماں عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائیں جو نہ ایڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائیں جو نہ ایڑی کو، اسی روزے میں تم دیکھو، اسی روزے میں تم دیکھو وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غار سور دیاں تنہائیاں دے اندر سیدنا صدیق اکبر دی گود میرے کملی والے پیغمبر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملی والے پیغمبر دا سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر ایویں کھلیا ہویا سی جویں رحل چ قرآن کھلیا ہوندا جے۔ تو قرآن کھول کے پڑھدا ابو بکر مصطفیٰ دا چہرہ پڑھدا پیا جے۔ ایک کالے نو گل چنگی نہ لگی، انہیں اپنی فطرت دے مطابق آ کے ڈنگ ماریا، او دی فطرت ہی ہے جے، گل انہوں چنگی نہ لگی، زہر نے اثر کیتا۔ اللہ اکبر۔ اکھاں چ آنسو آ گئے۔ اج کسے دے آنسو داڑھی تے، کسے دے آنسو رخسار تے، کسے دے آنسو دامن تے۔ ابو بکر میں تیرے آنسواں تے قربان جاواں جڑے رخ مصطفیٰ تے۔ حضور بیدار ہوئے، ابو بکر کی گل ہے روندا کیوں ہے؟ عرض کیتا سونیا کسے موذی جانور نے ڈسیا ہے۔ حضور فرماندے نے کیڑی جگہ تے ذرا میرے قریب کر، پیر دی ایڑی دے اوپر۔ اے میرے ال ویکھو، حضور نے اپنا لعاب دہن
ਐ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। हुजूर ने अपना लुआबे दहन एड़ी दे ऊपर लगाया। सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते ने कमली वाले पैगंबर मैनू ते इंज लगदा है जिवें मेरे पैर च कदे तकलीफ ही नहीं हुई। जे मैं तेनू हुजूर दे लुआबे दहन दे मोजजात सुनावां रात मुक जाए ते मोजजे ना मुकन। एक सुना के फिर चलना अपने मौजू दी तरफ। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला नु खैबर दे मौके ते हुजूर फरमाते ने झंडा सुबह उस बंदे दे हथ दे अंदर देंगा जिदे हथ ते खैबर दा किला फतह होएगा। सुबह होई हुजूर फरमाते ने अली नु बुलाओ। अर्ज कीता सोहणिया मेरियां ते अखां दे अंदर बड़ी तकलीफ जे पानी चलदा पिया मैनू ते नजर ही कुछ नहीं आंदा। हुजूर फरमाते ने अली अगे आ जा। मेरे महबूब ने अपना लुआबे दहन शहादत वाली उंगली नू लगाया ते सैयदना अली मुर्तज़ा दियां अखियां दे ऊपर लगाया ते सैयदना अली मुर्तज़ा अर्ज करदे ने सोहणिया मैनू ते इंज लगदा है जिवें मेरियां अखां च कदे तकलीफ ही नहीं हुई। उच्ची कह दियो ना सुभान अल्लाह। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं दिले मुज़तर ठहर जाया तेरे गम खार रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं जो काला नांग डंग मारे हटाए जो न एड़ी को उसी रोजे में तुम देखो उसी रोजे में तुम देखो वो पहरेदार रहते हैं उसी रोजे में तुम देखो वो पहरेदार रहते हैं। ये उनका मौजज़ा देखो कि सब पर है नजर उनकी। आ जाओ फिर अकीदा हयातुन नबी भी सुना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। इस शेर दा मतलब में नहीं समझ आएगा। कोई बंदा कवे मैं वजीर आजम नू मिलन चलना तुसी उन्होंने कहो यार जो तू वजीर आजम नू मिले तो कमी तेनू कोई अब्दुल गफूर हासलपुरों सलाम कहंदा सी। कोई अब्दुल गफूर होवे तो नाराज ना होवे भाई बाद च किते मेरे गल पै जाए मेरा क्यों ना लिया तुसी हैं। बाहर आलो कवे जनाब कोई बंदा मेरा नाम नहीं वजीर आजम नू कहीं सलाम वो अगो पहला सवाल करेगा तेनू वजीर आजम जानदा है। सवाल करेगा ना करेगा या नहीं करेगा। वो कहे यार मैनू तो नहीं जानता पर तू सलाम कह दी। कहेगा तेरे सलाम का की फायदा जब जानता ही कोई नहीं। आ जाओ दूजे पासे कोई बंदा हज करन जावे उमरा करन जावे की कहंदे हो हाजी जी जदों रोज़े रसूल ते जाओ ते मेरा नाम लेके सलाम कहना। अच्छा अज ताईं कदे किसी ने सवाल किया है तेनू हुजूर जान दे या नहीं किया सवाल तो फिर सारा ही मान लिया अकीदा या तो नबी रौला कहदा रह गया। फिर गल तो फिर वाज़े हो गई है। अल्लाहु अकबर कोई नहीं कहेगा। इस वास्ते हदीसे मुबारका दे अंदर आंदा जे हुजूर फरमाते ने उम्मत दे आमाल हफ्ते दे दिनां चो एक दिन मेरे सामने पेश हुंदे ने। फरमाया तुहाडे नेक अमलां नूं वेख के मैं खुश हुन्ना वां। सानू चाहिए फिर असीं नेक अमल करिए ताकि हुजूर खुश हो जान। क्यों जी सानू चाहिए या नहीं चाहिए है हुजूर खुश हो जान। ऐ वेखो ना एक देहाती रोज़े रसूल ते खड़ा है ते की कहंदा है अल्लाहु अकबर कहन लगा इलाहुल आलमीन ऐ तेरे महबूब दा रोज़ा मैं आ तेरे महबूब दा गुनाहगार उम्मती। रोज़ा रसूल ते जाओ तो तुसी भी इहो जी कोई दरखास्त पेश करना। साडे माशाअल्लाह पाकिस्तानी यार रसूला कारोबार बड़ा खराब है खुसूसी नजर शफकत कर दो हैं। अल्लाहु अकबर ए देहाती खड़ा है रोज़ा रसूल ते कहन लगा इलाहुल आलमीन ए तेरे महबूब दा रोज़ा और मैं तेरे महबूब दा उम्मती। अगे की कहंदा है इलाहुल आलमीन जे तू देवें मैनू मेरे गुनाहां दी सज़ा तेरे महबूब दा दुश्मन शैतान खुश हो जाएगा ते जे तू मैनू माफ कर देवें ते तेरा महबूब खुश हो जाएगा।
मौला हुण तेरी मर्जी है, मैनू सजा दे के महबूब दे दुश्मन शैतान नू खुश कर दे। तेरी मर्जी है कि मैनू माफ करके अपने महबूब नू खुश कर दे। ऐ दरखास्त दे के चला गया। सुबह तहज्जुद दे वक्त जदों मस्जिद नबी दे अंदर आंदा जे, एक बंदा हैरान वाले दा चेहरा वेखदा पिया। ते जदों ये बंदा आया ते बाजू पकड़ लिया और पूछया कल की दरखास्त दे के गया सी। सारी बात दसी। मैं ते ये क्या सी, या अल्लाह जे माफ कर देवे ते महबूब खुश हो जाएगा। वो मुस्कुरान लग पिया, कहन लगा तेरी वजह दे नाल मैनू भी ख्वाब च हुजूर दी ज़ियारत हो गई और हुजूर ने फरमाया सुबह चेहरे वाला आएगा और इसनू खुशखबरी सुना दें कि अल्लाह ने तैनू माफ करके अपने महबूब नू खुश कर दिता जे। ये उनका मौजज़ा देखो कि सब पर है नजर उनकी, अगरचे चाहने वाले, अगरचे चाहने वाले तो दुनिया भर में रहते हैं। अगरचे चाहने वाले तो दुनिया भर में रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। मेरा दिल भी उनका नाम ले लेके तड़पता है। मेरा दिल भी उनका नाम ले लेके तड़पता है। यकीन है मुझको वो मेरे, यकीन है मुझको वो मेरे दिल मुज़तर में रहते हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कोलों किसी ने पूछा हजरत जी की गल है? रोज़ा रसूल ते नज़र पैंदी, अखां च आंसू, हुजूर दा जिक्र सुनदे आ अखां च आंसू आ जांदे ने, की वजह है? जज्बात दी कैफियत होर हो जांदी जे। हजरत ने मिसाल दे के बात समझाई। पहले जमाने दे अंदर लोग अग जलांदे सन पत्थर रगड़ के, और जिदे घर अग जलदी सी लोग अग लैण वास्ते चले जांदे। वो कहंदा यार अग ते बुझ गई है, सुआ पई है, ए चुमटा लै ला, फूकनी लै ला ते इहदे नाल हला, शायद कोई चंगारी मिल जाए। चंगारी मिली ते ओनू चुक के कागज ते रखिया, दो चार फूका मारियां, अग शुरू हो गई। फरमाया बिल्कुल इसे तरह साडे दिलां दे अंदर भी दुनिया दी राख, इहदे अंदर हुजूर दी मुहब्बत छुप गई सी। कोई आ गया सुलगान वाला, कोई आ गया दिलां नू चमकान वाला। ओने आके जदों हुजूर दी शान सुनाई ते उस मुहब्बत ने फिर आंसुआं दा रूप धार लिया जे। फरमाया कि ये शिद्दत मुहब्बत की वजह दे नाल जे, वो जड़ी दिल च मुहब्बत छुपी हुई सी वो निकल के बाहर आ गई। इस वास्ते शायर इसे जज्बात की तरफ इशारा करदा पिया जे। मेरा दिल भी उनका नाम ले ले के तड़पता है। यकीन है मुझको वो मेरे, यकीन है मुझको वो मेरे दिले मुज़तर में रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह और नाल ही कह दो माशाअल्लाह।